ग्रुप फोर्थ एलिमेंट ननी लेक्चर की होगा द फोर्थ ग्रुप द एलिमेंट्स की कम केमिस्ट्री दा डिस्कस को दा लेक्चर दे फेसी द सेकंड ईयर द कोर्स सर ताल्लुक साथी द दे लेवल मुताबिक होगा जो ग्रुप फोर्थ की कम एलिमेंट्स हम सर शामिल दी आगा कार्बन दे सिलिकॉन दे जर्मेनियम दे स्टेनस और लेड दा एलिमेंट्स मानी दा ग्रुप फोर्थ मुश्तमिल है। ग्रुप फोर्थ लेफ्ट तरफ जी कमा एलिमेंट्स मौजूद दी अल्कली मेटल्स दी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दी और ग्रुप थर्ड वाले एलिमेंट्स दी दा जमुक सरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एलिमेंट्स दी। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की मेटल ज़्यादा मौजूद दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ग्रुप थर्ड जमुक सरा द ग्रुप फर्स्ट नवाला तर ग्रुप थर्ड पूरी दी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कंसिडर की एलिमेंट्स कंसिडर की और द ग्रुप फोर्थ नाखवा चिकमा ग्रुप फिफ्थ थे सिक्स थे सेवन थे दे तरफ द एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मौजूद दी मंस की दा ग्रुप मौजूद दे दे वजह दी चिकमा प्रॉपर्टीज दी आगा इंटरमीडिएट दी बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दी ग्रुप चिकमा जमुक सरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जोड़ेगी आगा जमुक सरा दे NS2 NP2 N नदी वैलेंस शेल शो कई लास्ट शेल द ग्रुप ए वाले चिकमा लास्ट शेल ही नदा अमूमन द दिन इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड फॉर्मेशन की साखली देवजना दे लास्ट शेल था वैलेंस शेल वेले की नो एन द लास्ट शेल रिप्रेजेंट कई नो NS2 NP2 द दी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे पीरियड नंबर दामुंगता शो कई वैलेंस शेल नो कार्बन जमुंग सरा पर सेकंड पीरियड की दी सिलिकॉन थर्ड की राजी जर्मेनियम फोर्थ की राजी स्टेनस फिफ्थ की राजी और लेड की दा पर सिक्स की राजी नो कार्बन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से जमुंग सरा अखिरने वैलेंस इलेक्ट्रॉन राजी नो आगा सरा राजी 2s2 एंड 2p2 द कार्बन द पार राजी राजी सिलिकॉन द पारा 3s2 एंड 3p2 राजी एंड सो ऑन द लेड द पारा 6s2 एंड 6p2 दर दिया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे उसका बदे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मंगा फोकस और को नदी पर आखिरने शिल की सलोर इलेक्ट्रॉन मौजूद दी नदी के जनरल पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बानी मंगा बासों को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बानी टॉप वाले चिकम एलिमेंट्स दी नदी साइज चिदे स्मॉल ले द सलोर वाला इलेक्ट्रॉन पर यूज़ करावली और कोवेलेंट नेचर वर्क कई कार्बन चिदे द सलोर कार्बन सरा टेट्राहेड्रली अरेंज भी लका संग डायमंड की जमुक सरा लेटेस्ट थे यदि वह अरेंजमेंट थे उदासी कार्बन की सिलिकॉन की हम दगा टाइप अरेंजमेंट थे कार्बन और सिलिकॉन दियो स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड द वजह नदियो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट द हाई दे नदियो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट द हाई राजी द सिलिकॉन द पारा और द कार्बन द पारा या डाउन चिकलमुंगा राजू खास तौर बानी स्टेनस और लेट तरफ था नुदाजम सरा मेटेलिक करेक्टर लरी साइज ए लार्जर दे देट मुनु द मेटल पतौर बानी बिहेव कई दूसरा पी वाला इलेक्ट्रॉन है नवाल कई मेटेलिक बॉन्ड की नो स्टेनस चिदे और लेड दादवाना सिर्फ पी वाले इलेक्ट्रॉन पर यूज़ करावली नदियों मेटेलिक बॉन्ड दे नदियों चिका मेल्टिंग पॉइंट दे बॉइलिंग पॉइंट दे नवा कार्बन और सिलिकॉन पर बुनियाद बानी लो दे गलती तासु तकारी द कार्बन मेल्टिंग पॉइंट 3600 दे सिलिकॉन 1420 दे डाउन चिमुगा राजू ब्याह मेल्टिंग पॉइंट कमीगी दगा शांति बॉइलिंग पॉइंट और डाउन तरफ तमुगा राजू कमीगी नदी मेन वजह दगा दा कि टॉप वाला एलिमेंट नदी साइज स्मॉल दे स्मॉल साइज द वजह नदी अखबल सलोर वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की इन्वॉल्व कई और बॉटम वाला साइज लार्ज दे नदी सिर्फ पी वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कई एस वाला इलेक्ट्रॉन ने इन्वॉल्व कई बॉन्डिंग की बल्कि कल डाउन द ग्रुप मुंगा राजू जनरल कंसेप्ट मुताबिक साइज जमुंग सरा लार्ज की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जमुंग सरा कमी की नो साइज की डाउन तरफ था जनरली द इंक्रीज राजी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीज राजी बेवजना चिकमा टॉप वाले एलिमेंट दी कार्बन दे और सिलिकॉन दे नुदा द्वाना नॉन मेटेलिक करेक्टर लरी नॉन मेटल्स दी जमुंग सरा और स्टेनस और लेट दा जमुंग सरा दी मेटल्स मेटेलिक करेक्टर पर दी की सेवा दी और जर्मीनियम चिदे दा मेटलाइट दे ऑक्सीडेशन स्टेट संगच तस्त मालूम रहा ऑक्सीडेशन स्टेट पर यो कंपाउंड की एलिमेंट चिकमा चार्ज अपीयर की गया तमगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाई
د आयनिक कंपाउंड په केस کې اکسیډیشن سټیټ بالکل کلیر او واضح هي لکه مثال په تور باندې سوډیم کلوراید دی سوډیم اکسیډیشن سټیټ +1 دی او د کلورین اکسیډیشن سټیټ -1 دی وکمګه دلته وس یو سیس کلیر کول دي چې اکسیډیشن سټیټ او ویلنسي کې څه فرق دي نو ویلنسي جست ته دا شو کوي چې څومره الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي ویلنسي the number of electron taking part in bond formation is known as اور اکسیډیشن سټیټ دا بیا ته پوزیشن اف الکترون خي چې الکترون چې کوم کلاود دی نو هغه کم طرف ته پوش شوی دی د الکترون مومنت په دوران کې یا د بانډ فارمیشن په دوران کې و سوډیم دی نو د +1 اکسیډیشن سټیټ دی د یو الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی دی لیکن دغه الکترون مکمل طور باندې د سوډیم نه لاس شوی دی نو په سوډیم باندې اکسیډیشن سټیټ +1 راغلی دی دغه الکترون بل طرف ته کلورین دی نو د یو الکترون ګین کړی دی په دې باندې چارج راغلی دی -1 نو دا +1 and -1 د اکسیډیشن سټیټ دی او که ویلنسي ته موږ وګورو نو د سوډیم او د کلورین ویلنسي سیم ده د سوډیم ویلنسي هم 1 ده او د کلورین ویلنسي هم 1 ده د کویلنٹ کمپاوند په کیس کې کوم एग्जांपल واخلو د واټر H2O نو په H2O کې اکسیجن او هایدروجن په خپل منځ کې کویلنٹ بانډ جوړ کړی دی تو کویلنٹ بانډز جوړ دي د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ دوه هایدروجن د اکسیجن سره کویلنټلی بانډډ دي نو په دې ځای کې د اکسیجن چې کوم اکسیډیشن سټیټ ته یا د هایدروجن اکسیډیشن سټیټ او ویلنسي باندې باس کوم کو نو که ویلنسي موږ ګورو نو د اکسیجن 2 الکترون په بانډ فارمیشن کې کویلنٹ بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی ده د اکسیجن ویلنسي 2 ده او د هایدروجن د سایډ نه صرف یو الکترون بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی ده د هایدروجن ویلنسي ده 1 خو کویلنٹ کیس کې چې کله موږ د اکسیډیشن سټیټ خبره کوو په اکسیډیشن سټیټ کې بیا موږ ګورو چې په دې کې الکترونیګیټیویټي د چا هاي ده د اکسیجن الکترونیګیټیویټي هاي ده او د هایدروجن الکترونیګیټیویټي لو ده چا چې الکترونیګیټیویټي هاي وي نو دا غي سره به ساين ماینس ولګي او چا چې الکترونیګیټیویټي لو وي نو دا غي سره به پلس ولګي دا زموږ سره اکسیجن اکسیډیشن سټیټ -2 دی او هایدروجن اکسیډیشن سټیټ +1 دی بل طرف ته کومه OF2 سټرکچر ګورو نو OF2 هم لایک اکسیجن د واټر په شانتي سټرکچر زموږ سره لري د اکسیجن سره دوه فلورین میلاو دي کویلنټلی بانډډ دي اوس په دې ځای کې د اکسیجن د طرف نه یو دو الکترونو بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی ده نو ویلنسي ایز سچ څنګه چې په واټر کې وانه د اکسیجن ویلنسي 2 ده او د فلورین یو الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی ده نو فلورین ویلنسي 1 ده لیکن اکسیډیشن سټیټ اوس په دې ځای کې به الکترونیګیټیویټي ډیسایډ کوي چې اکسیډیشن سټیټ سره د اکسیجن الکترونیګیټیویټي د فلورین په نسبت لو ده د اکسیجن الکترونیګیټیویټي 3.5 ده او د فلورین هغه 4 ده نو زیاته چې کومه ده نو هغه د فلورین ده د دې وجنه د فلورین د دې سره -1 ولګي او د اکسیجن دا بشي پلس نو اکسیډیشن سټیټ په دې ځای کې د اکسیجن +2 دی او د فلورین دا -1 دی اوس د ګروپ 4 د اکسیډیشن سټیټ په حواله سره چې موږ خبره کوو نو زموږ سره د کاربن الکترونیک سټرکچر کې کاربن هیلیم د دینه مخ کې نوبل الیمنٹ ختميږي د دې دا 1s2 والا په لنی دوه الکترون بانډ فارمیشن کې سناخلی او بیا نیکسٹ پسې 2s2 and 2p2 دی سیلیکان زموږ سره نیان د دې فعلنی 10 الکترون بانډ فارمیشن کې سناخلی 3s2 تړ شل والا چې کومه s والا الکترون دی او p والا الکترون دی د بانډ فارمیشن کې ساغستې شي دا سي زموږ سره جرمینیم دی 4s2 and 4p2 هغه شانتي زموږ سره 10s5s2 and 5p2 اور لیټ 6s2 and 6p2 څنګه چې مخکې موږ ذکر وکړو د دې برانو الیمنټس نو کاربن او سیلیکان د دې سایز سمال دی د دې وجنه د دې سلورونه الکترون عموما بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي اور دا دوانه +4 اکسیډیشن سټیټ شو کوي دین علاوه که صرف پی والے الکترون بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي نو +2 اکسیډیشن سټیټ هم شو کولای شي لیکن عموما +4 اکسیډیشن سټیټ شو کوي اور 10 اور لیڈ والا د دې سایز لارج دی د دې وجنه د دې اس والا الکترون عموما بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي انرټ پاتې کیږي اور پی الکترون صرف بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي د دوی چې کوم مین اکسیډیشن سټیټ دی نو هغه +2 دی اور بعض نیم کیسز کې که اس والا الکترون بانډ فارمیشن کې حصہ سره واخلي نو بیا +4 اکسیډیشن سټیټ شو کوي نو د کاربن او د سیلیکان مین اکسیډیشن سټیټ دا +4 دی او د 10 اور د لیډ مین اکسیډیشن سټیټ چې دی نو هغه +2 دی دا د سټیبل اکسیډیشن سټیټس دي اوس لکه एग्जांपल्स کوم واخلو د سیلیکان په حواله سره سیلیکان ټیټرا کلوراید SiCl4
या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 نو په دې ځای کې ویلنسي اف سیلیکان ان کاربن دا 4 ده او د کلورین ویلنسي 1 ده. اکسیډیشن سټیټ په حواله سره کوم خبره کوو نو کلورین الکترونیګیټیویټي د سیلیکان نه هاي ده، دیو جنا د کلورین -1 اکسیډیشن سټیټ ته او د کاربن او د سیلیکان په دې ځای کې اکسیډیشن سټیټ +4 شو کوي. البته بعض داسې کمپاوند هم شته د کاربن چې پای کې کاربن د میټل سره ملاوي، د میټل چې کوم الکترونیګیټیویټي دغه د کاربن په نسبت کم ده، د دیو جنا پای کې بیا کاربن ماینس اکسیډیشن سټیټ شو کولای شي لکه کاربایډز وغیرہ شو. inert pair effect and formation of ionic bonds. group 4 वाले elements की چې کومه ټاف elements دي کاربن، سیلیکان، جرمینیم، نو دیو د سمال سایز د وجنه دا elements کوولنٹ بانډ جوړي اور سلون والے الکترون بانډ فارمیشن کې انوالو کوي. دلته inert pair effect and formation of ionic bond خبر روانه ده. نو ionic bond د سټینس اور لیډ چې کومه باټم والا ایلیمنټس دي میټالیک کریکټر لري، د دې دوانو الکتروپازیټیویټي هاي ده او د دې چې کوم الکترونیک سټرکچر دی نو د سټینس دی 5s2 5p2 اور د لیډ زموږ سره الکترونیک سټرکچر اخرنی شل کې 6s2 and 6p2. نو آیونیک بانډ فارمیشن کې د لارج سایز د وجه نه دیو د پی والے الکترون لاس کوي اور په ریزلټ کې په دیو باندې +2 چارج راځي اور آیونیک بانډ دا ډیولپ کوي. د لارج سایز د وجه نه جنرالي دیو کوولنٹ کمپاونډز چې دوی کوم وي نو هغه انسټیبل وي اور دیو آیونیک کمپاوند دا سټیبل وي اور آیونیک کمپاوند کې اس الکترون چې دی دا انرټ پاتې کیږي اور پی الکترون صرف بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي. یعنی د دې ګروپ سره ریلیټډ د انرټ پیر افیکټ تعلق د آیونیک بانډ د فارمیشن سره دی. د کوولنٹ بانډ فارمیشن کې انرټ پیر افیکټ نه بلکې د اس چې کوم پیر اپ الکترون دی او د پی پیر اپ الکترون دی دوه پیر اپ الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي ان کیس اف یا انفارمیشن اف کوولنٹ بانډ. نو د دې ګروپ په حواله سره د ګروپ 4 NS2 and NF2 چې کوم د الکترونیک سټرکچر دی نو اس پیر اپ الکترون and P پیر اپ الکترون په دوانو کې دو پیر اپ الکترون موجود دي. دا دوانه پیر اپ الکترون یعنی سلورون الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي ان کیس اف کوولنٹ بانډ. جنرally and usually که کاربن ډای اکساید موږ وګورو نو هم سلورون الکترون بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی ده. دا سی د کاربن ټیټرا کلورایډ موږ وګورو، سیلیکان ټیټرا کلورایډ، دا شانتي ردی چې کوم لاندنی لیډ والا کلورایډ دی PbCl4 نو PbCl4 کې سلورون الکترون بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی ده اگر چې د دې +4 اکسیډیشن سټیټ سټیبل نه دی، انسټیبل دی، لیکن د کوولنٹ بانډ فارمیشن کې به اس الکترون انرټ نه پاتې کیږي او نه پی الکترون انرټ وي بلکې اس اور پی والا دوه پیر اپ الکترون بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي. دې سره ریلیټډ فجن رولز هم دي چې کله یو ایلیمنټس خپل زیات تر الکترون بانډ فارمیشن کې داغي سواخلي اور هاي اکسیډیشن سټیټ شو کی، لکه مثال په تور باندې لیډ شو نو دا په لیډ کلورایډ کې PbCl4 کې +4 اکسیډیشن سټیټ شو کوي، ویلنسی 4 دا اور الکترونیګیټیویټي د کلورین په نسبت کم راځي دیو جن +4 اکسیډیشن سټیټ اور دې چې کومه بل کمپاوند دی PbCl2 نو پای کې دی +2 اکسیډیشن سټیټ شو کړی دی. نو په دې +4 اکسیډیشن سټیټ کې د سایز سمال دی اور +2 اکسیډیشن سټیټ کې د سایز لارج سایز دی. نو د فجن رول تحت سمال سایز والا اکسیډیشن سټیټ کې دا والا کمپاوند به زموږ سره په نیچر کې کوولنٹ وي، لکه چې الکترونیګیټیویټي په دې وخت کې نیوکلیس پاور دا هاي وي دا الکترونیک کلاود شیر کوي لاس کې نه اور +2 اکسیډیشن سټیټ کې د کې سایز زموږ سره لارجر دی نو دا الکترون لاس کوي نو په دې ځای کې به دا آیونیک کمپاوندز ورکوي. نو دا جنرال زموږ سره د سره رولز دي. دا رولز موږ عموما په ټرانزیشن ایلیمنټس باندې هم اپلای کولای شو، لکه زموږ سره منګنیز دی نو منګنیز دا د +2 نو واخله تر +7 پورې اکسیډیشن سټیټس ورکولای شي، لکه چې د دې کومه الکترونیک سټرکچر دی نو هغه زموږ سره ارګان 4s2 and 3d5 دی. نو د دا 4 شیل او 3 شیل دوه ویلنس شیلز دي، لکه چې لاست سلور او سیکنډ لاست شیل د دې دوه الکترون په بانډ فارمیشن کې حصہ اخیستی شي. د دې دوه شیلز ته موږ ویلنس شیلز وایو. 4s2 والے الکترون دا په بانډ فارمیشن کې صرف حصہ واخلي اور डी والے الکترون دا انرټ پاتې شي
نو په دې کیس کې به منګنیز اکسیډیشن سټیټ +2 وي نو سایز په لو اکسیډیشن سټیټ کې سایز لارجر وي نو دا کمپاونډز به د دې آیانیک وي اور چې کله د دې آل الکترون په بانډ فارمیشن کې حصه واخلي اس الکترون سره سره डी वाला الکترون هم په بانډ فارمیشن کې حصه واخلي او د دې اکسیډیشن سټیټ +7 راغی نو هاي اکسیډیشن سټیټ کې لسمال سایز د وجنه د دې کوم کمپاونډز وي هغه کوویلنٹ نیچر والی بک پیج 30 باندې د دې کیمیکل پراپرټیز نه راغستې شوی دي ذکر کولو لپاره کلورایډز اف کاربن سیلیکان اینڈ لیډ نو د کاربن چې کوم کلورایډز دي نو CCl4 دی او د سیلیکان کلورایډز دی SiCl4 اور بل طرف ته لیډ دی نو دا دوه قسم کلورایډز ورکوي PbCl4 and PbCl2 څنګه چې مخکې ذکر وشو د کاربن او سیلیکان د سمال سایز د وجنه د دیو اس الکترون اور پی الکترون دوه په بار فارمیشن کې ساخلي د وجنه دا کاربن ټیټرا کلورایډ او سیلیکان ټیټرا کلورایډ +4 اکسیډیشن سټیټ والا کمپاونډز دي سټیبل کمپاونډز دي بل طرف ته PbCl4 دی او PbCl2 دی نو PbCl4 کې دا کوویلنٹ نیچر والا دی چونکه د لیټ سایز چې دی دا لارجر دی نو د دې دا کمپاوند انسټیبل دی اور PbCl2 والا دا کمپاوند اسټیبل دی دا په نیچر کې آیانیک دی دې کلورایډز کومه د واټر سره ریاکشن ګورو نو CCl4 د واټر سره ریاکشن نه کوي نو ریاکشن ځکه چې د واټر طرف نه چې کوم اکسیجن دی دا کا ریاکټ کول غواړي نو دا به کاربن ته اپروچ کوي او د کاربن سایز د کلورین په نسبت باندې سمالر دی د دې وجه نه کاربن د دې بلکې ګروپ ګیر چاپیره چینج کړی دی نو دا اکسیجن د کاربن طرف ته اپروچ نشي کولای د لارج سایز کلورین د وجه نه بل طرف ته کاربن انتهایی سمال سایز دی نو دلته د واټر اپروچ چې کوم د اکسیجن اپروچ دی نو هغه دې طرف ته نه کیږي د دې په مقابله کې کومه سیلیکان ګورو نو سیلیکان او د دې نه علاوه ریمیننګ چې کوم ایلیمنټس دي نو داغي کلورایډز د واټر سره ریاکشن کولی شي ځکه چې د سیلیکان سایز دی لارجر نو په دغه لارج سایز د وجه نه کوم کلورین چې کوم غیر چاپیره دی نه موجود دی ټیټراهیډرل ارینجمنٹ کې نو دغه کې دا واټر د اکسیجن د ته اپروچ کولی شي او دغه اپروچ په ریزلټ کې د دې په منځ کې ریاکشن کیږي او جوړیږي اکسایډز سیلیکان ډای اکساید اینڈ HCl دا شانتي اکسایډز اینڈ HCl دا ریمیننګ جوړولای شي دا غي وجه یا سایز دی سایز د ریمیننګ الیمنٹ سیوا دی بل طرف ته چې کوم PbCl4 دی نو هغه دا ټایپ ریاکشن کوي اکسایډز اینڈ HCl ور کوي لیکن چې کوم PbCl2 دی نو هغه چونکی نیچر کې آیانیک دی نو هغه په واټر کې آینایز کیږي هایډریشن کیږي اور زموږ سره لیډ آین اور کلورایډ آینز هایډریټډ آینز ور کوي د ریاکشن پر ځای باندې دا په واټر کې ډیزالو کیږي بل د ایلیمنټ چې کوم اکسایډز دي نو اکسایډز کې چې کوم ډای اکساید دي لکه کاربن ډای اکساید شو سیلیکان ډای اکساید شو سټینس ډای اکساید شو یا لیډ ډای اکساید شو نو دا زموږ سره نیچر کې کوویلنٹ دي اور دیو کی اکسیډیشن سټیټ +4 دی اور مانو اکسایډز چې کوم دي کاربن مانو اکساید دی که زموږ سره لیډ مانو اکساید دی سټینس مانو اکساید دی نو دې مانو اکسایډز کیس کې دیو اکسیډیشن سټیټ +2 دی چې کوم میټل والا لیډ اکسایډز دي یا سټینس اکسایډز دي نو میټل اکسایډز دا په نیچر کې بیسیک خاصیتونه لري اور چې کوم نان میټل اکسایډز دي کاربن والا سیلیکان والا نو دا ایسیډک نیچر لري که کاربن ډای اکساید دی نو دا کوم د واټر سره ملاو کو نو دا جوړي کاربانیک ایسډ اور کاربانیک چونکه ایسڈ نیچر والے دي نو هایدروجن آئن په واټر کې پیدا کوي دیو جن موږ کاربن ډای اکساید چې دا ایسیډک نیچر والے دي سیملرلی چې کومه سیلیکان والا اکساید دی دا کله بیس سره ریاکشن وکي نو په ریزلټ کې زموږ سره سالت اینڈ واټر جوړي سیلیکیټ سوډیم سیلیکیټ NH2 واټر دلته بیس سره د ریاکشن وکړو په ریزلټ کې سالت اینڈ واټر نو دی ایز ایسډ بیهیو وکړو دیو جنا نان میټل اکسایډز کاربن ډای اکساید یا سیلیکان ډای اکساید د دیو نیچر ایسډک دی نه علاوه چې کوم سټینس اور لیډ دی نو دا اکساید سټینس کوم غوتی ایگزامپل په تور باندې صرف لیډ راخلم دوه سیملر ریاکشن کوي دا د ایسډ سره هم ریاکشن کوي په ریزلټ کې زموږ سره سالت راکوي او واټر راکوي
PbCl2 NH2 اور دغه لیډ اکساید یا سټینس اکساید د بیس سره هم ریاکشن کولی شي لکه NaOH سره که دا موږ ریاکټ کو نو لیډ د خپل 2 ویلنسي مطابق دا عموما د 2 ویلنسي پلس 2 اکسیډیشن سټیټ زیات سټیبل دی نو د هغې مطابق دا 2 هایدروکسل ګروپس ځان سره اټیچ کولی شي اور 2 هایدروکسل ګروپ دې ته الکترون پیر ډونر دی کوارډینیټ کولنټ بانډ ورسره جوړي نو په دې ځای کې لیډ چې دی دا الکترون پیر ایکسپټر دی دې د وجې نه په دې باندې -2 چارج راځي او بیا سوډیم سره آیونیک بانډ جوړي نو په دې ځای کې دا لیډ چې دی دیس از الکترون پیر ایکسپټر الکترون پیر ایکسپټر ته لیویس ایسډ مونږ وایو دلته دی بیهیو کړی ایز ان ایسډ اور بره بیهیو کړی ایز ا بیس نو داسې سپیشیز ته مونږ وایو امپوټریک نیچر والا نو سټینس اکساید او لیډ اکساید چې دی دا امپوټریک نیچر والا دي نو په میټل کې هغه اکساید چې د هغې الکتروپازیټیویټي لکه کم وي زیاته نه وي لکه څنګه چې الکلی میټل الکلاین ارث میټل والا الکتروپازیټیویټي های ده نو هغه بیسیک نیچر لري اور کوم میټل چې الکتروپازیټیویټي کم وي نو هغه بیا زموږ سره عموما امپوټریک نیچر لري structure of carbon dioxide and silicon dioxide نو کاربن ډای اکساید کی سټرکچر کی پای بانډز موږ ته په نظر باندې راځي 2 پای بانډز دي لینیر سټرکچر دا ورکوي بل طرف ته سیلیکان ډای اکساید دی نو په دې ځای کې سیلیکان ټیټراهیډرلی څلور اکسیجن سره بانډډ دی او بیا هر اکسیجن 2 سیلیکان سره بانډډ دی انګولر جیومټري سره نو دلته سیلیکان پای بانډز نشي جوړولی شي او کاربن پای بانډ جوړولی شي حالانکه د دوانو الکترونیک سټرکچر دا سیم دی خو د سمال سایز د وجې نه د کاربن اباوټ پای بانډ سټیبل دی او د لارج سایز د وجې نه د سیلیکان اباوټ پای بانډ د اکسیجن سره سټیبل نه دی د دې وجې نه سیلیکان دا ټایپ سټرکچر نشي جوړولی چې د اکسیجن سره پای بانډ ډیولپ کړي ځکه چې دلته سایز لارجر دی نو د لارج سایز د وجې نه پای بانډ دا سټیبل نه دی دا پاسیبل نه دی سټرکچر ته که تاسو وګورئ د کاربن اټامیک نمبر دی 6 الکترونیک سټرکچر دی 1s2 2s2 and 2p2 اس والا الکترون انرټ دی د دې وجې نه دا موږ د هیلیم په شانتي انرټ لیکو نو هیلیم اور باقي پسې اخوا لیکو 2s2 and 2p2 بل طرف ته سیلیکان دی د سیلیکان اټامیک نمبر دی 14 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2 دې چې کومه د 1s2 نه والا تر 2p6 پورې الکترون دي دا لایک نیان بانډ فارمیشن کې سناخلی دا موږ نیان 3s2 and 3p2 لیکو نو دې دوانو کې په ویلنس شیل کې سلور الکترون دي لیکن د کاربن چې کومه سلور الکترون دي د سمال سایز د وجې نه کاربن چې کله د اکسیجن سره بانډ کیږي نو په دې ځای کې کاربن sp هیبریډایزیشن شو کوي او د هغې په ریزلټ کې چې کومه هایبریډ اربیټال دي د کاربن نه غیر چاپیره 2 هایبریډ اربیټال نو دا د اکسیجن سره سیګما بانډ جوړوي او چې کوم ان هایبریډ اربیټال دي نو هغه پای بانډ جوړوي څنګه چې موږ ذکر وکړو دا کیس په سیلیکان کې بیا پاسیبل نه دی ځکه چې لارج سایز دی نو سیلیکان دا sp3 هیبریډایزیشن شو کوي او دغه sp3 هیبریډایزیشن کې د سیلیکان نه غیر چاپیره سلور sp3 اربیټال دي او دغه sp3 اربیټال د اکسیجن سره صرف سیګما بانډز جوړ کړي او هر اکسیجن په خپل هم sp3 هیبریډایز دی د 2 sp3 چې دی هغه لون پیر دی او 2 sp3 هاف فیلډ دی د وجه نه سیلیکان هر یو اکسیجن د 2 سیلیکان سره بانډ دي چې اکسیجن صرف 2 sp3 هاف فیلډ دی او 2 sp3 کمپلیټ فیلډ دی نو هغه کوولنٹ بانډ نشي جوړولی سو بیکاز اف لارج سایز د سیلیکان اباوټ پای بانډ سټیبل نه دی د دې وجه نه sp هیبریډایزیشن په سیلیکان کې نه کیږي او کاربن کې پاسیبل دی دا د دې دوانو په سټرکچر کې بنیادی فرق وو نیکسٹ لیکچر به بیا موږ ان شاء الله د ګروپ 7 ایلیمنٹ په حواله سره د کیمستري ډیسکس کوو د سیکنډ ایئر د کورس مطابق